نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں اور آج کے گروپ میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 165 سے 172 تک اور پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے 18 تک انشاءاللہ. تو آج کے سبق میں یہ دو چیزیں کریں گے ہم انشاءاللہ. پہلے سورہ بقرہ، ہمیشہ سورہ بقرہ سے ہی شروع کرتے ہیں. جی اوکے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اچھا، تو اس میں وَمِنَ النَّاسِ، تو دیکھیں من پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، پر جب من پہلے آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا کچھ لوگوں کی؟ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ان ہے. لوگوں کے، ہاں ہاں جو لوگ ہاں، یعنی ان جب لوگوں من کی ہوتا ہے تو من اس کو تبعیض کا من، یعنی بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو سارے لوگ تو ایسے نہیں کرتے، مگر بہت سے لوگ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو لوگ شریک بنا ہاں جو من شریک بناتے ہیں من اللہ من کے. من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ من جو جو وہ ہیں جو یتخذو من دون اللہ اندادن، اس ٹکڑے کا کیا ترجمہ ہے؟ جو اللہ کے بناتے سوا ہیں سوائے شریک اللہ بناتے ہیں. کے، اللہ کے سوائے کوئی شریک بناتے ہیں. ہاں، اللہ کے دوسروں کو شریک بناتے ہیں. اللہ کے دوسروں کو سوا اللہ کا شریک بناتے ہیں. پھر کرتے کیا ہے؟ یحبونہم. ان کو یحبونہم کا کیا مطلب ہے؟ ان کو خوش وہ محبت کرتے ہیں ان سے. وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت. یحبونا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں بابا. ہاں بابا. ہاں بابا سے کوئی اور لفظ بنتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں؟ ہم ہاں حب. تو حب کیا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اب کا مطلب اللہ کی محبت کو اور سب حبیب سے زیادہ حبیب نہیں دانا دانا دانا، ماشاء اللہ، دانا. دیکھیے دانا. حب کا مطلب دانا، دانا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کا مطلب آپ لوگوں نے دیکھا کہ دانا، ایک دانا زمین میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے درخت ادھر. اٹھتا ہے. اس میں سب صلاحیتیں ہوتی ہیں، سب صلاحیتیں ہوتی ہیں درخت کی جو ہوتی ہیں، تو وہ پھر وہ اگتا ہے درخت. صحیح، ماشاء اللہ. یعنی کہ ایک دانا ہوتا ہے چھوٹا سا، مگر اس کے اندر خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ آپ آم کے بیج ڈالیں گے تو اس سے گیہوں تو نہیں اگیں گے نا، وہ جی آم ہی اگائے گا. یعنی کہ اس بیج کے اندر جو ہے، گیہوں کے بیج ہے تو اس کے اندر اس کی صفات موجود ہے. جی. اچھا، اب حب کا مطلب جو ہے، حب کو دانے والے لفظ سے کیوں، اسی سیم روٹ سے کیوں بنایا، کسی کو اندازہ ہے؟ محبت کرنا یعنی استقامت کے ساتھ محبت. نہیں، لیکن محبت کیوں دانے سے کمپیئر کر کے بتائیں کہ محبت میں یہ کہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی صاف اور محبت سفید. میں، اخلاص اور یہ سب آپ جو بول رہے ہیں وہ سب صحیح ہے، مگر ایک چیز ہوتی ہے جو دانے کو جب زمین میں کہاں ڈالا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے نا اگانے کے لیے. جی جی تو محبت کہاں ہوتی ہے انسان کے اندر؟ دل کے اندر ہوتی ہے دل کے انسان. اندر ہوتی ہے، ماشاء اللہ. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں دل جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے نا. جی ایکچولی دل جو ہے ہمارے دین کے لحاظ سے
ہے दिल की दाने से तशबीह दी जा रही है। नहीं नहीं, दिल के दाने से नहीं तस्वीर दी जा रही। देखिए मोहब्बत दिल के अंदर होती है ना, दिल के अंदर छुपी हुई होती है ना। देखिए आप किसी को सिर्फ देखें, आपको पता नहीं चलता कि इसको किससे मोहब्बत है, ठीक है ना, लेकिन मोहब्बत उस इंसान के दिल में छुपी हुई होती है ना। तो इसी तरह दाना भी जिस्म जमीन में छुपा हुआ होता है और फिर जब उगता है, ठीक है, तो फिर उसके आसार नजर आते हैं। तो इसी तरह अच्छा, अब मोहब्बत जो है, मैंने आपको किसी ने सबक सुना हो तो मोहब्बत के मैंने कुछ इसको चार बताई थी। चार, एक तो साफ और बुलंदी, सफेद होना, दूसरा बुलंदी और जाहिर होना, बुलंदी और इस्तिकामत। और सच्चाई। सही, माशाल्लाह। यानी मोहब्बत जो है उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती है ना। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला में क्या फरमा रहे हैं कि हमें तकाजा, हमें क्या लगता है इस आयत से कि जो जो यहाँ पर मैं आयत का टुकड़ा पढ़ती हूँ, युहिब्बूनहुम का, अब जो शरीक बनाते हैं वो युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो किससे मोहब्बत करते हैं? जो अल्लाह के शरीक बनाते हैं। जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए तो वैसे उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो शरीकों से अपने जो शरीक बनाते हैं उससे इसी तरह मोहब्बत करते हैं, बल्कि यहाँ आगे उससे भी बताया ज्यादा। अल्लाह, हाँ, अल्लाह की मोहब्बत से भी बल्कि वो ज्यादा ही करते हैं। उससे ज्यादा करते हैं और उनको खुश रखते हैं ताकि वो उनको खुश रखें। वो आगे है फिर वल्लज़ीना ये आमनू। अगला टुकड़ा है ना फसिया। ये अब है। मैं अगले पे आती हूँ, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अच्छा, अशद्दु का वजन क्या है, आप कोई बता सकते हैं? तो अकबर के वजन से है, अकबर के सबसे वजन के ज्यादा। वजन से हाँ, ये इसमें तब्दील है। बड़ा और इसमें ज्यादा। तब्दील में क्या होता है कि मुकाबला होता है, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज अफजल होती है, या फिर सारी चीजों से एक चीज अफजल होती है। तो अशद्दो सबसे ज्यादा शदीद है ना। सबसे तो ज्यादा ईमान शदीद, वालों की यहाँ पर क्या सिफत बताई जा रही है? जो की सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं मोहब्बत करते हैं अल्लाह अल्लाह से। से। शरीक बनाते हैं और उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। शरीक नहीं नहीं, नहीं, यहाँ ईमान पर नहीं, वाले ईमान हैं। वालों की वल्लज़ीना बात हो रही है ना। ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह ईमान से वाले हद अल्लाह से से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हाँ, सबसे ईमान। ज्यादा। तो देखिए एक तकाजा हमें नजर आ रहा है ना, अगर हम कहते हैं हम मोमिन हैं, तो इस आयत से हमें क्या तकाजा हमें सामने आता है कि कि हम सबसे बढ़कर अल्लाह शदीद से मोहब्बत। मोहब्बत हाँ, करते हैं अल्लाह ईमान के, ताला। ईमान का दावा है, तो फिर ये देखो कि अल्लाह सबसे की ज्यादा। मोहब्बत, हाँ, सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत है मेरे दिल में। तो ये लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों की सिफत बता रहे हैं, हाँ, अशद्दु अल्लाह की हुब्बन लिल्लाह। मोहब्बत और सबसे ज्यादा। बस, लेकिन अच्छा तो अगर हमें अल्लाह ताला यहाँ पर, क्या हमें दूसरी चीजों से मोहब्बत अलाउड नहीं है? तो हम, अगर हमने ईमान का दावा किया, तो अब दुनिया की किसी और चीज से अलाउड नहीं है हमें मोहब्बत करना? नहीं, अलाउड है लेकिन लाउड है, लेकिन अल्लाह से अल्लाह बढ़कर के नहीं, अल्लाह से बढ़कर बढ़कर। नहीं। देखिए इस आयत में, इस आयत के हवाले से बताएं कि अल्लाह ताला हमें इजाजत दे रहे हैं और चीजों से मोहब्बत करने की? नहीं, अल्लाह अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। नहीं, लेकिन अल्लाह जो के, लोग ईमान लाए, जो लोग, अल्लाह ताला क्या फरमा जो रहे हैं, लोग गौर करें। ईमान लाए अल्लाह उन्हें ताला अल्लाह की ईमान फरमा रहे वाले हैं, सबसे ज्यादा। ईमान वालों के सामने अल्लाह की मोहब्बत से किसी और की मोहब्बत हाँ, बढ़कर नहीं नहीं। है, मगर इससे क्या बढ़कर नहीं। ये साबित होता है कि किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए ईमान वालों को? नहीं, ऐसी कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, क्योंकि अल्लाह, देखिए ये जो पॉइंट समझने का ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया अशद्दु हुब्बल्लाह, कि सबसे ज्यादा ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है। तो गोया कि ईमान वालों को दूसरी मोहब्बतें भी हो सकती है ना। हाँ जी, अगर सब अल्लाह कुछ है ताला अपने। ये फरमा देते कि ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होती है, सिर्फ नहीं है ना यहाँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसमें तब्दील है। तो गोया कि अल्लाह देखिए मुकाबला किससे होगा? अगर एक से ज्यादा चीजें होगी जब भी तो मुकाबला होगा ना, है ना। जी, तो यहाँ पर इसमें तब्दील लाकर हमें एक तरह से यहाँ पर इजाजत भी मिल रही है कि सबसे हमारे, सबसे हाँ, बढ़कर दूसरी मोहब्बतें जायज हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए जायज रखी हैं। मगर अच्छा, कुछ जायज मोहब्बतों के नाम है, कुछ जैसे हम ऐसी, बच्चों से बच्चों की मोहब्बत करते मोहब्बत हैं, है, माँ बाप से।
माँ बाप से करते हैं मोहब्बत, बच्चों से करते हैं, हाँ हाँ से बिल्कुल करते हैं। ठीक है। आपस में बहन भाइयों में मोहब्बत होती है। ये सब ये सब दुनियावी मोहब्बत के सामने यहाँ तक के इंसान के दिल में अगर माल की भी कुछ मोहब्बत है तो वो भी जायज है, ठीक है। वो भी जैसे जायज है। पीछे सूरह आले इमरान में हमने पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद हो कि जी दुनिया की बहुत सी चीजों की मोहब्बत खुद अल्लाह ने ख्वाहिश डाली है इंसान के दिल में, तो इसलिए मोहब्बतें जायज है दूसरी चीजों की ईमान में, मगर सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से होनी अल्लाह चाहिए। से कोई ईमान लाए। अल्लाह से होनी चाहिए। अब हम कैसे जाने, देखिए मैं कहती हूँ कि मुझे तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है, मगर उसका पैमाना क्या हो, कैसे मुझे पता चलेगा। अभी मेरे बच्चे कुछ जिद कर रहे हैं मुझसे कि हमें ये चाहिए, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, या कोई शौहर अपनी बीवी को कुछ कहता है करने को, या बीवी शौहर से कुछ कहती है, तो पता कैसे चले कि हमें अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमें हम ये अगर सब शरा के लिहाज से हम काम कर अल्लाह रहे हैं ना। अल्लाह ने जो बताया है, अल्लाह के जितनी अहकामात मोहब्बत के करनी है, मुताबिक हमारे पर के हाँ मुताबिक माशाअल्लाह, गजाला ने शायद सही जवाब दिया कि देखिए अल्लाह ताला के की किसी भी बात से, किसी हुक्म से अगर खिलाफ कोई हमें करने को कहे, चाहे हमारा कितना भी प्यारा हो, अहकाम के मुखालिफ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर हमें उसी से पता चल जाना चाहिए कि लो मैं अब इस वक्त तो मेरा इम्तिहान है, मुझे मेरे बच्चे मुझे ये कहने को कर रहे हैं और मैं जो हूँ, तो अल्लाह ताला ने तो इस चीज से मना फरमाया है, तो फिर ये हमारा इम्तिहान हो जाता है और हमें क्या पता चल जाता है कि नहीं वाकई में इस बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब। अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि वलौ यरल्लज़ीना अगर ज़लमू इज़ यरौनल वो अज़ाब। लोग अगर और देख और कैसे अगर वो वो लोग जुल्म देख किया लें जिन्होंने जुल्म किया, उसको जब ये अजाब देखेंगे तो जब देखेंगे अजाब को, जब तो क्या अजाब करें, उनकी आंखों के सामने आएगा। बिल्कुल। जब तो अब अजाब उनके तो आंखों आगे के के सामने, जुमले से देख हमें लेंगे क्या अपनी पता चलता है कि अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ। तो इस उससे टुकड़े का पता तर्जुमा करें। तमाम तो कुव्वत जान अल्लाह लेंगे की कि है। बेशक इसलिए कुव्वत अल्लाह सारा ही के लिए सब है। कुछ खुद अल्लाह के हाथ में है। तो ये तमाम सारी कैसे अल्लाह पता कुव्वत अल्लाह चलेगा। के हाथ में है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अजाब देखकर ऐसे कैसे, ये कैसे पता चल जाएगा इनको कि सारी कुव्वत अल्लाह की है। क्योंकि वो जो अपनी आंखों के जिनकी सामने इबादत होगा जिनकी कि इबादत वो करते थे वो उनसे बेजार होंगे, तो इससे पता चलेगा कि अल्लाह ताला की कुव्वत है जो सबसे ज्यादा है। मतलब कोई इनकी मदद कर सकेगा उस वक्त, कोई और आके नहीं, बचा। कोई मदद नहीं कर सकेगा। नहीं हाँ, तो उस वक्त जब ये शदीद परेशान होंगे, डरे हुए होंगे, अजाब सामने है और उनको पता है कि हमें अब डाला जाएगा जहन्नम में, उस वक्त इनको, ये कहेंगे कि अल्लाह की कुव्वत सबसे बड़ी है। हाँ, इनको कोई भी इनकी आकर मदद नहीं करेगा, तो इनको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ही की कुव्वत है सारी। अल्लाह का कुव्वत कोई भी अल्लाह के आगे उठकर मेरी मदद के लिए आ ही नहीं रहा, तो अल्लाह ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, उस वक्त इनको पता चलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। जी जी अल्लाह की अच्छा, फिर दूसरी बात इनको क्या समझ आएगी, अगले टुकड़े से हमें अन पता। अल्लाह शदीदुल अज़ाब। हाँ, वह अल्लाह शदीदुल अजाब, यानी अल्लाह ताला दो बातें बता रहे हैं। अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। और ये कि अल्लाह का अजाब सख्त है। हाँ, गोया के देखिए दुनिया में हमें बताया जाता है ना कि जहन्नम बहुत बुरी जगह है, ठीक है, लेकिन जब आंखों के सामने देख लें तो फिर वो हाँ, जब जब अजाब सामने आएगा, जब जब जो एहसास होगा इन लोगों को जिनको अल्लाह में बचाए कि जिनको अब जहन्नम में जाना है, उनको समझ आएगा कि ये तो बहुत ही शदीद है। यानी जो असलियत दुनिया में इंसान सुनता है ना, इनको तो डराया जाता था ना कि जहन्नम का अजाब है, बहुत शदीद है। और इग्नोर कर देते हैं जो हाँ, इग्नोर लोग। करते थे। मगर असल जब अजाब देखेंगे तो इन्हें ये भी पता चलेगा कि अजाब अल्लाह का तो बहुत ही शदीद है। इन्हीं दो बातें पता चलेगी मुशरिकीन के, उस वक्त जहन्नम में जाने वालों को। कि दो इस अल्लाह की कुव्वत सब कुछ है और अल्लाह का अजाब शदीद है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बोलिए। अब देखिए क्यों, अब आगे वजह बता रहे अल्लाह ताला के
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اب دیکھیں تبرہ کا کیا مطلب ہے؟ اذ تبرأ، بیزار ہو جائیں گے، بیزار بیزار ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے. جب بیزار ہوں گے کون لوگ؟ الذین وہ لوگ جو وہ لوگ لوگوں کو عذاب دکھے گا جن کی وہ جن کی پیروی کی پیروی گئی، کی گئی. ہاں، یعنی جو ان کے معبود تھے جن کو یہ کچھ سمجھتے تھے وہ بیزار ہوں گے. کس سے بیزار ہوں گے؟ ان سے ان جنہوں نے لوگوں سے پیروی کی جنہوں تھی. نے پیروی کی، ان الذین کی تبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی. ہاں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی اس سے بیزار ہوں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اب دیکھیں یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو معبود بنایا جا رہا تھا، جن ٹھیک کو ہے. معبود وہ جب اب دیکھیں معبود بعض اوقات اچھے نیک لوگوں کو بھی بنا دیا جاتا ہے، ان کے بتوں بنا دیے جاتے ہیں، تو وہ تو خیر بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مرنے والوں کو. لیکن دنیا میں بھی ایسے ہیں نا کہ جو چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ مانے، مجھے خدا مانو، ہے نا. فرعون کیا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں. تو اس طرح کی طاقتیں جو دنیا میں تھیں، اور شیطان بھی دیکھیں نا، شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے نا کہ ہم اس کی بات مانیں اس اللہ کے مقابلے میں. تو اب ایسے سارے لوگ جب خود عذاب دیکھیں گے سامنے تو سب سے پہلا یہ کیا کام کریں گے کہ بیزاری کا اظہار کریں گے. آپ لوگوں کو نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں جیسے دنیا میں تو یہ بلاتے تھے نا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہمارے تو آخرت میں یہی لوگ جب خود عذاب دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے انہی سے بیزاری اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو مانا تھا اسی سے بیزار ہوں گے پہلے. اور یہ کیوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہے نا. یہ مقصد ہے. شیطان کا کسی کو پتہ ہے کہ شیطان اس وقت کیا کہے گا؟ شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تو نہیں ان کو بہکا. ہاں، ہاں میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ شیطان بھی بیزاری کا اظہار کرے گا. وہ بولے گا کہ میرا کوئی زور تھوڑی تھا ان کے اوپر، میں تو خالی ان کو میں نے تو ان کو صرف دکھایا تھا راستہ، تو خود ہی گمراہ لوگ تھے تو آگے میرے پاس، ہے نا. تو یہ جی سب اپنی اپنی جان یہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ہر کوئی جی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوگا. جو اور پیشوا ہوں گے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہاں بتائیں وہ گے اپنے کہ آپ کو ہم ان سے لا بری تعلق ذمہ ہے. ہاں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم تو ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اچھا پھر وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اب اور کٹ جائیں گے اور منقطع کٹ جائیں گے. ہو جائیں گے ان کے تمام تعلقات. ہاں تو دنیا میں کتنے مضبوط تعلق ہوتے ہیں نا. آج بھی دیکھیے جو گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بدماشی کر رہے ہوتے ہیں، جو برے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں نا. لوگوں کو رکھتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں لوگ. وہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لوگوں کو پٹاتے ہیں، اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں. اور آج ہم کتنا دیکھتے ہیں نا یہ دنیا میں یہ چیزیں سب، کہ جتنے بھی لوگ اب طاقت بڑھاتے ہیں پھر اس طاقت کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تعلقات مضبوط کرتے ہیں جی دوسرے لوگوں سے جن کی ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے. لیکن آخرت میں کیا یہ ہوگا؟ سب بیزار ہو جائیں گے. بیزاری دکھائیں سب اسباب، سب راستے بند ہو جائیں گے، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. کیا مسلمانوں کے، مومنوں کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے؟ مومنوں کے رشتے نہیں، اچھے وہ ہوں گے تو مومنوں کے تو رشتے نہیں ٹوٹیں گے. مومن تو پھر ایمان والے جو ہوں وہ ایمان والوں کے تو رشتے نہیں ٹوٹیں گے نا. نہیں، ایمان والے جن کے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو. اللہ کی محبت. اشد محب اللہ ہے کہ نہیں ٹوٹیں گے. ہاں نہیں، کیونکہ ان کی محبت اللہ کی محبت کے تابع تھی. دنیا میں ان کو بھی محبتیں تھی مگر اللہ کی محبت کے تابع. اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور نہیں. اللہ کہ آپ چھوڑے کو گا پتہ نہیں. ہے کہ دو لوگ جب اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کا کیا، ان کے بارے میں کیا خوشخبری سنائی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ دونوں جنت میں جائیں گے. جنتی ہوں گے. وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. جو خالص اللہ کی خاطر دو لوگوں نے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، اس کا بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے،
تو مگر اللہ کی خاطر محبت کا جو جو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ بس اللہ ہمیں اسی لیے اس سے محبت ہے کہ اس سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہ کر، اس سے مل کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس وجہ سے ہماری محبت ہے ان سے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کی محبت اللہ کی خاطر ڈال دے۔ آمین۔ اور دیکھ آمین۔ اللہ کی خاطر جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری بھی نہیں لگتی، انسان اور وہ کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا پھر نہیں کسی ہوتا، چیز۔ کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اب یہاں پر یہ کون لوگ ہیں جو بات کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جن لوگوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے پیروی کی، انہوں نے پیروی معبود کی بنائے، تھی اپنے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو وہ وہ کہیں دنیا گے لوگ میں ایک واپس دفعہ پھر واپس دنیا میں چلے جائیں، جائیں اور پھر ہم ان سے سارے داری کا تعلقات اظہار توڑ کریں گے۔ ہاں دیکھیں کاش کہ ان دوبارہ کی دنیا حسرت میں لوٹ ہوگی، ان کے دل میں حسرت ہوگی، کیا ہوگی کہ ہم، حسرت۔ کیونکہ اب ان کے معبودوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا، تو اب یہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ مگر اب ان کی بیزاری تو اب دنیا میں آ کر ہی کر سکتے تھے نا دوبارہ، وہ تو جی۔ آخرت میں تو فائدہ ہی نہیں تھا، وہ تو خود ہی معبود ہی بیزار تھے ان سے، تو انہوں نے یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم جائیں دنیا میں اور اب ان کے ساتھ ہم ایسی بیزاری کریں جیسی آج وہ یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خواہش پوری ہوگی کسی کی؟ نہیں، نہیں پوری ہوگی۔ نہیں، کیونکہ اب تو بس ختم ہو گیا، قیامت آ اب تو گئی۔ ختم ہو گیا۔ جی، قیامت آ گئی، اب تو دنیا اچھا، میں نہیں جا پھر سکتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اسی تعالیٰ طرح انہیں دکھائے گا یوں ان کو اللہ اللہ ان دکھائے کے گا، اپنے اعمال ان کو اعمال دکھائیں گے، حسرتیں ان کے بنا کر، کام، ان کے اعمال۔ ان ٹھیک ہے، کے حسرت کیا اعمال ہوتی ہے؟ کسی حسرتیں کو پتہ بنا ہے کر۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت وہ کوئی جو چیز انسان چاہتا ہے اور نہیں اس کو ہوتا، میسر نہیں ہوگی تو وہ اس کی حسرت بن جائے گی۔ ہاں، حسرت انسان کے پاس میں ہوتی ہے کہ پاس میں ہم نے یہ کیا، اب اس کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہو سکتا ہوتا، تو اس کا جو دکھ ہوتا ہے وہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش حسرت۔ کاش، یعنی نہ اپنی غلطیوں پر انسان حسرت کرتا ہاں نہ پوری ہونے والی تمنا ہوتی ہے کہ کاش تمنا ایسا ہو جائے، مگر ایسا ہونے والا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتا رہے؟ ان کے اللہ اعمال تعالیٰ یوں ہی ان کو حسرتیں، دکھائے گا ان کی حسرتیں، اللہ ان کے کام اور ان کی حسرتیں۔ ان کے اعمال جو تھے ان کے، تو حسرات کا اعمال سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں غور کریں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ٹھیک ہے، تو اعمال تو انہوں نے دنیا میں کیے تھے نا، حسرت کب کر رہے ہیں؟ ان یہ کے جو برے مرنے مرنے کا اعمال کے دن۔ ہوں بعد گے وہ ان کو کاش ہم یہ نہ کرتے، یہ حسرت بن جائیں گے۔ ہاں، تو انہوں ان کو ان کے اعمال یاد آئیں گے، سمجھے، ان کو عمل یاد کریں گے نظر اور آئے وہ گا کہ سوچیں گے اچھا کہ ہم فلاں پر میں نے یہ کیا کاش تھا۔ ہم نے یہ نہ کیا ہوتا ہاں، ایسا۔ تو وہ اپنے اعمال یاد کر کے افسوس کریں گے کہ یہ کیا ہم نے کر دیا، ہم نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ۔ اور حسرت رہے گی بالکل پھر ان کو۔ بالکل۔ حسرت رہے گی کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، دنیا میں جائیں تو کریں۔ ہاں۔ پھر وما ہم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اور نہیں وہ وہ نکلنے ہم والے وہ آگ سے، مالک ہمیشہ کے لیے کی کر آگ سے، سکتے ہیں۔ کہ وہ جائیں گے جہاں نہیں اب دنیا میں، اور وہ اس جہنم کی آگ سے یعنی نکل نہیں کتنی بھی حسرت کریں، اب وہ آگ سے نہیں بچنے والے، ٹھیک ہے، کہ جی۔ دیکھیے آخرت میں تو سبھی ایمان لے آئیں گے نا، کافر بھی کہیں گے یا اللہ میں اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہے واحد، اب ان کے پاس تو ساری چیزیں سامنے آ گئی نا، لیکن اب کی لیکن عمل حسرت، تو ہاں، عمل اب یہ کا کہ وہ ایمان، اب کی حسرت، اب آخرت میں اب کچھ نہیں کام آئے گی، تو موت سے پہلے پہلے انسان نے جو کر لیا بس وہی کام آئے گا۔ یہیں تک تھا کہ آگے تھا نا؟ نہیں 172 تک تھا۔ اچھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اے اس لوگوں میں کھاؤ اے لوگوں لوگ وہ کھاؤ تو شیطان کے بارے میں بتا دیا کہ کھلا پاک ہے، دشمن۔ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں،
اور شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے مت چلو، قدموں کے پیچھے، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن بڑا ہے. دشمن ہے اس کو یہ. برا کہو شیطان کو. صحیح. یعنی کہ دیکھیے پیچھے سے اگر ہم غور کریں تو کچھ تعلق نظر آ رہا ہے اس آیت کا کہ پہلے تو جی بات ہو رہی تھی قیامت والے دن کی اور سب، تو اب اللہ تعالیٰ حلال کھانے کی بات فرما رہے ہیں، تو کچھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے کہ آپ بچیں گے نا شیطان ہی تو گناہوں سے، برقرار ہے. اگر آپ بچیں گے یہ نا والے طریقے پہ شیطان. چلیں گے. شیطان ماشاءاللہ. جہنم میں جائے گا. صحیح وہ زلیخا. دیکھیے جب انسان کو اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا دی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی شدید ترین محبت کا حقدار ہے. حقدار ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اب سمجھا رہے کہ جو لوگ ابھی بھی سمجھنے کا جن کے پاس وقت ہے وہ سمجھ جائے. یا ایھا الناس فرما رہے نا سارے لوگ. اے لوگوں، سارے لوگوں کو بتانا، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو یہاں نہیں مخاطب کرے، یہاں پر تمام تمام لوگوں کو. تمام انسانوں لوگوں کو، کو. کہ دیکھو جب اللہ ہی سارا کچھ دے رہا ہے تو پھر تم کیسے کھاؤ، اب دنیا کی چیزیں کیسے فائدہ اٹھاؤ، حلال طیب. اور پاک. تو حلال اور طیب کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح اللہ تعالیٰ طریقے نے سے جن کمائی کو ہوئی کہا ہے کھانے کو وہ کھانا ہے، اور پاکیزہ جن کو منع چیزیں کیا ہے وہ مگر کھانا حلال ہاں طریقے ماشاء اللہ. سے. سنت یعنی اور اللہ تعالیٰ نے ہے. جو نعمتیں ہمیں کہی ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز ہیں، یہ حلال ہے، تو تم ان کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اچھا سب، اللہ تعالیٰ نے کیوں جو حرام چیزیں ان کو بناتا ہی نہیں نا، کیوں بنایا اللہ نے؟ یہ امتحان ہے نا. آزمائش کے لیے امتحان بنائی لینے ہے. نہیں کے شاید لیے. ہاں ماشاء اللہ یہ امتحان ہے. دیکھیے آزمائش کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان بچے. ہر اور برا اور اچھا ہے. اب ہمارا کام ہے ہمیں کیا. ہاں اللہ نے شریعت کے احکامات دے دیا ہمیں، اور ہمیں بتا بھی دیا کہ حلال کیا ہے حرام، لیکن ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دشمن کا بتا رہے ہیں کہ جو انسان حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے وہ پھر اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان کی شیطان کی پیروی کر شیطان رہا کو ہے. پیروی کرتا ہے. شیطان ہاں کا مطلب شیطان یہی کی بات مان رہا ہوتا ہے. اور شیطان کیا ہے؟ عدو مبین کھلا کا دشمن. مطلب ہے. وہ کھلا دشمن ہے. دشمن ہے، کھلا ہاں. دشمن ہے. دیکھیے کھلا کیوں ہے شیطان؟ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، پھر یہ کھلا دشمن کیا مطلب ہے؟ نفس ہے آپ کا. نفس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے. نفس تو ہے مگر یہاں تو شیطان کی بات ہو رہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو تمہارا بالکل کھلا دشمن ہے. تو ہمیں ایسے طریقے سے دکھایا جاتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے اور یہ وہ غلط ہے. سجا کے آپ کو وہ کہ اللہ سجا کے تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا، شیطان کا شروع سے ہمیں سارا قصہ بتا دیا. تو آپ چونکہ اگر ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمارا دشمن ہے شیطان، ہے نا. دشمن ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں چلتا وہ ہم پر کس طرح. واضح کر دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے واضح کر دیا ہے تم پر کہ شیطان دشمن ہے، اور وہی تم کو گناہ پر اکساتا ہے، تو پھر تم اس کی بات مت مانو، ہے نا. جی وہ وار کرتا ہے. ہاں اچھا. پھر انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ صرف حسر ہے، حکم. ہاں حکم ہے. اثر ہوتا ہے، یعنی کہ صرف کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ صرف بات کیا ہے، یأمرکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے. دیتا ہے تم کو. تو یہ کس کی بات، کون ہمیں حکم دیتا ہے؟ شیطان. شیطان. ماشاء. تو شیطان ہمیں کوئی اور بات نہیں ہے، شیطان ہمیں کوئی اور بات کا حکم نہیں دیتا. یہ ہمیں کون سی چیزوں برائی کا، بدی اور برائی، بے حیائی کا. بے حیائی برائی. یعنی ہمیں وہ برائی اور فحشا بے حیائی. بے حیائی. بے حیائی. تو بے حیائی کیوں بری ہوتی ہے؟ کیونکہ بے حیائی سے نسل تباہ ہو جاتی ہے انسان کی. دیکھیے بے حیا جو ہے، حیا کیا چیز ہوتی ہے؟ حیا حیا کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ حیا اللہ سے حیا آتی اپنے ہے. آپ کو. ہاں حیا کیا ہے، اردو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے حیا کا؟ شرم و حیا کہتے ہیں نا. حیا جو ہوتی ہے یعنی انسان انسان کو کام کی نہیں حیا، کرتا، جو اپنے آپ کو غلط کام برائیوں نہیں سے، کرتا، جو برائیوں غلط سے چیزوں سے بچاتی بچانا. ہاں بالکل. غلط حیا چیزوں جو سے ہوتی ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ برائی ہے،
اور مجھے اس کی طرف نہیں جانا. اللہ سے شرم ہوتی ہے انسان کے دل میں, ٹھیک ہے, جی کہ اللہ تو میرا خالق ہے, میں کیسے اس کی بات سے الگ جاؤں, کیسے میں اس کی بات کو نہ مانوں. تو فحشا جو ہوتا ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے, یعنی کہ تمام گناہ کے کھلے کام, کھلم کھلا گناہ کرنا. تو شیطان ہم سے یہ کراتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور دوسری بات شیطان کیا کہتا ہے, اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب انسان کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں, جو کس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. غلط قسم کی کہ جو کچھ اللہ نے منع کیا ہے اس جو اللہ نے منع کیا اس کو اللہ رائٹ کے احکامات ہیں جو احکامات کو رد اس کے کرتا ہے. علاوہ کہ اللہ دیکھیے پر وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی کوئی دلیل دی کہ تمہیں خبر نہیں, لائک اللہ کے خلاف ایسی بات کرو جس کی تمہیں خبر نہیں. ہاں, کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی شرک کی کوئی دلیل پیش کی کہ ہاں یہ شرک بھی ہو سکتا ہے, جائز ہے, اور لوگ بھی اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں, یہ وہ اللہ نے کہی ہم ہے کو نہیں، یہ نہیں کہا. جھوٹ بتاتا ہے نا شیطان. جو بتاتے ہاں, تو گویا کہ جو انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریک ہے, وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, وہ بات جو کہ اللہ نے اللہ نے ڈینائی کیا ہاں نا اللہ وہ. نے ہمیں نہیں بتائی ہے, ٹھیک ہے. ہم. تو اور اس سے ہمیں ایک یہ اشارہ, شیطان ہمیں کہتا ہے نا. شیطان بتاتا ہے. ترغیب دیتا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو دین کا کہاں سے علم آتا ہے, صرف اللہ کے پاس سے. صرف اللہ. وہ علم اللہ کے پاس سے آتا ہے, وہی سے صحیح علم ہوتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ, دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے, ان تقولو, کہ تم وہ بات کہو اللہ کے بارے میں جو تم کو علم نہیں ہے. یعنی علم تو اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے, تو اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہی نہیں ہے, تم وہ باتیں کرتے ہو, تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح ہے. جی پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اس آیت میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو, تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے باپ دادا کے جو کرتے آئے ہیں ان پہ چلیں پہ گے. چلیں. کیا مسلمان کبھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ آج کل کے نہیں, مسلمان کرنا کرتے تو ہیں نہیں چاہیے. آج کل کے بہت جو مسلمان کرتے ہیں. لیکن ظاہر نالج نہیں ہوتی تو کرتے ہیں. نالج جن کو نہیں ہے وہ کرتے ہیں. ہاں, کیا ہم کسی بھی عالم کو, کسی کو عالم سے سمجھتے ہیں ہم, اب اس کی بات, اس نے کوئی بھی بات کہہ دی تو جب آنکھ بند کر نہیں ماننی چاہیے ہمیں اس آنکھ کے بند لیے. نہیں ماننی چاہیے. تو کسی کی بھی بات دیکھیے, ہمیں کوئی کہتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح حدیث ہے, اور جو تم طریقہ کر رہے ہو یہ اس کی مخالف ہے, تو تم پھر اس کو ہم فوراً سے کہتے ہیں وہ صحیح ہے. جانچ پڑتال کر کے اس پہ یقین ہاں, کرو. تو ہم کیا آج کے مسلمان جلدی سے بدل لیتے ہیں خود کو کہ اچھا یہ تو مجھے تو پتا نہیں تھا. کئی لوگ کر لیتے ہیں وہ, کرتے ہیں کچھ لوگ. اب کر ظاہر لیتے ہیں, اویئرنیس ہو گئی لیکن ہے, جن کو صحیح علم کی خواہش ہوتی ہے وہ کافی نہیں. لوگ علم سیکھ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان کی عادت ہوتی ہے ایک طریقے پر, وہ کوئی رسم و رواج کو دین سمجھ کے وہ کرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں اپنے وہ رشتے کرتے داروں ہیں. سے. وہ کرتے ہیں اپنے اباؤ. مگر زیادہ تر لوگ فوراً سے بات مان لیتے ہیں. نہیں, زیادہ تر لوگ نہیں مانتے. نہیں مانتے نا, یعنی کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ہمارے تو باپ دادا کے زمانے سے ہم ایسے کرتے آئے ہیں, تو ہم کیسے تبدیل کریں. یہ پرانا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں میں جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو یہاں پہ ختم ہوا 170 تک ہے نا. نہیں 172. اب یہ آخری ہے, 2 آتے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اب اس آیت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ لوگوں نے کفر کیا, مثال اس شخص کے کافروں کی مانند ہے مثال بتائی جا رہی ہے. کافروں کی مثال بتائی. پکارتا ہے اور جو نہیں پکارے سنتا. ایسے کہ وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس بس وہ وہ نہیں. عقل نہیں رکھتے.
अकल के अंधे हैं, मतलब इनको किससे इनकी मुकाबला किया जा रहा है, यानी हाँ, इनको देखे जानवरों की तरह जानवरों से मिलाया जा रहा है। अल्लाह ताला क्या जानवरों फरमा रहे हैं सिर्फ कि चीख पुकार कर अपना काम पूरा करते हैं। जानवर का एक रेवड़ जा रहा होता है तो वो उसको चरवाहा आवाज देता है तो तो वो वो चला उसके जाता है, पीछे है ना। उसके पीछे अच्छा, चलते हैं। किसी जानवर को ज़बह करने के लिए आवाज देता है तो उसको वो समझता है कि नहीं नहीं, आज मुझे नहीं बात माननी क्योंकि मुझे अब ज़बह करने के लिए बुला रहे। नहीं, वो नहीं, वो गूंगे मान बहरे लेता है होते हैं। बात, उसे पता उसको नहीं होता। हाँ, उसको फर्क नहीं समझ आता कि मुझे ज़बह के लिए बुला रहा है या मुझे खाना खिलाने के लिए बुला रहा है ना। बस वो नहीं वो सिर्फ समझते। ऐसे आदि ही होता है। काफिरों की मिसाल है। हाँ, तो काफिरों की काफिरों मिसाल ऐसी है। तो गोया के अब पीछे अल्लाह ताला आगे क्या कहे, ला याकिलून, क्या कि इनका उनके प्रॉब्लम है, अकल क्यों है, ऐसा उनमें करते हैं? अकल नहीं है। अकल इनके नहीं पास है। समझ नहीं है, अकल नहीं तो है। क्या इससे साबित होता है कि हमें अकल का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, जी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अकल समझ दी है ना। दी मार्ग है दिया है तो उसका कि वो इस्तेमाल समझे और देखे। तो अकल से इंसान इल्म को और दलाइल को परखे, कुरान और हदीस के यकीन करे कि हाँ ये सही दलाइल के साथ बात की है तो फिर दीन को आंखों माने। से देखें और हाँ, अच्छा। गहरे डूंगे ना बने। अगले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। देखिए, पहले या अय्युहन्नास कहा गया था, ठीक है, जब कहा था अब कि यहाँ यहाँ ईमान यहाँ वालों ईमान से वालों को मुखातिब सिर्फ कहा सिर्फ ईमान है। वाले लोग, वालों से। इन लोगों, अच्छा, वो लोग जो ईमान लाए। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला ने हलाल खाने के साथ साथ क्या क्या अहकामात दिए, देखे। अल्लाह पाकीज़ा का चीज़ एहसान मानो और और शुक्र करो। इसी और को इबादत करो अल्लाह ताला की, खास हाँ, उसी की इबादत यानी करो। जब ईमान वालों की बात आई तो ईमान वालों को साथ ही साथ शुक्र करने को भी कह दिया गया कि शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र करो और उसी की इबादत करो। हाँ, उसकी तो इसका बंदेगी मतलब करो। है कि ये देखिए, ईमान वालों को अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हें अल्लाह ने ईमान दिया है, ठीक है। तो तुम अगर देखिए, ईमान से जोड़ी गई इस बात को, ठीक है, कि हलाल खाना, तैयब खाना और अल्लाह का शुक्र करना, ये इसको ईमान, इन तुम इय्याहु ताबुदून, तुम सिर्फ अगर अल्लाह ही की इबादत करते हो तो गोया हमें हमें एक तरह से झंझोड़ा गया है कि अच्छा, तुम दावा करते हो कि कि तुम तुम सिर्फ ईमान अल्लाह, ले आए तो तो तुम ये शुक्र करो। तो तो तुम ये काम करो तभी तुम अपनी बात पूरी करोगे, ठीक है। अल्लाह ताला हमें हराम से बचाए। आज बहुत ही ज्यादा आमीन। मुसलमान भी हराम से दूर होना, बहुत ही ज्यादा, देखिए इवन इस्लामी मुल्कों में भी आप जो है वो वही इंटरेस्ट और ये सब कुछ आ गया है। तो अल्लाह ताला में सूद आ गया है बहुत। सूद जो है, सूद की बीमारी हर जगह पर आ गई है और ये बहुत बड़ा नुकसान है हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कमाई भी हलाल हो और चीजें भी हलाल हो, वो जरूरी है। अच्छा, अब आज का सबक, आज के सबक में सही तो चल रहा है ना, मैं सही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोगों को हाँ आंसर हाँ, कर रही हूँ। बहुत जी बहुत अच्छा अच्छे। करती हैं ताकि वो जहन में आए। हम तो लफ्ज व लफ्ज लिख लिया मैंने, और लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें जाहिर है मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो ना आप लोग में से? नहीं। मैं तो नहीं चले, नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले, अब हम सूरह यूसुफ को जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सी आए थे जरा बताइए। शुरू से शुरू लेकर। शुरू वन से टू पहली आयत। फिर हमें 2 सबक का रिवीजन करना है सूरह यूसुफ का, ठीक है, मगर सूरह यूसुफ चूंकि हमने बहुत पढ़ी हुई है, आमतौर सबने ही पढ़ी हुई होती है, इसलिए हम जल्दी से कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा, अल्लाह ताला फरमाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा ये क्या है? ये हरूफ मुक़त्तआत, जिनका इनके इल्म सिर्फ मत्यात का अल्लाह मानी ताला क्या को होता पता है? है। मत्यात का इनका माने हमें नहीं, किसी को नहीं हमें नहीं मालूम। पता, सिर्फ जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हाँ, और कता से है तो अलग अलग पढ़ना इनको, अलग ठीक है। अलग अलग जी। अलग 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 क्या पढ़ा इनको जाता है। पढ़ने का अजर सवाब मिलता है? जी जी हाँ इनको बिल्कुल, पढ़ने का ये अजर बहुत सवाब है तीनों का बल्कि। है तो तीनों का 10-10 दफा पता। बस हाँ, ये है कि बहुत माशाल्लाह। हाँ, इन जिस तरह कुरान के हर लफ्ज का 10 के बराबर सवाब मिलता है, यहाँ पर भी अलीफ का 10, लाम का 10 और रा का 10 वहाँ मिलता का है। 10। अच्छा,
तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, तिलका क्या होता है? ये इशारा है ये। तो इशारा ये आयतें अच्छा, ये करीब का इशारा है कि दूर का है? दूर का, ये दूर का। दूर हाँ, ये दूर का इशारा है। तो अल्लाह ताला क्यों दूर का इशारा यूज करते हैं, जबकि कुरान तो हमारे हाथ में है? लेकिन कुरान उतारा गया आयतें तो बहुत पहले ना। पहले उतारी गई हैं ना। देखिए, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, तिलका जालिकल किताब आया था। तो तिलका जो है, एक तो मुअन्नस है, ठीक है, आयात के लिए आया इसलिए मुअन्नस है। और दूसरा, ये दूर का इशारा अजमत के लिए होता है। आप लोगों को याद आया? अब जब करीब की चीज के लिए दूर का इशारा होता है तो ये, इसका एक फायदा क्या होता है? अजमत ये के अजीम है ये। हाँ, अजीम ये आयतें। अजमत, ये अजमत को जाहिर करती है। आयात, आयात वाहिद है या जमा है? जमा ये है। जमा है। आयत आयतुन है ना, फिर आयतुन आयात होता जमा है है। ना, तो वो खड़ा माशाल्लाह, है। आयतुन की जमा है। तो अल किताबुल मुबीन, मुबीन, मुबीन से क्या मतलब है यहाँ पर? मुबीन है, वाज़े वाज़ा बयान, वाज़े के बयान है, वाज़ा किताब है ये अल कुरान। बातों को हाँ, तो वाजे से मतलब क्या वाजे से क्या मतलब, क्या क्या वाजे होता है इस किताब से? इसमें मतलब ये हर है ना, चीज अल्लाह अल्लाह का ताला ने खोल पढ़ने खोल वाले के के बयान लिए की है, खोल खोल के और वाज़ा बात हुई है। दलील नहीं, के ये साथ है। जो भी कुरान को इखलास से पढ़ता है उसको क्या समझ आ जाता है कि ये किताब जो कैसी कुछ है? इसमें है वो ये सच है, अजमत वाली वाज़े किताब है। दलील हाँ, इसकी अजमत का अंदाजा हो जाता है, जो अल्लाह की तरफ से होने का अंदाजा हो जाता है जो इखलास से किताब को पढ़ता है। और इसमें तो जो अहकाम आते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, ये वाजे है ना। अल्लाह ताला ने हमें कंफ्यूज तो नहीं किया, हमें साफ जी। साफ हर चीज बताई है। उसका उसका करना और ना करना वाज़े कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। अब अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी अरबी जबान में ज़बान उतारा है, में अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। अरबी में नाजिल फरमाया। ऐसी कोई एक वजह बताए क्यों? क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह अरब सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम अरबी थे, अरबी जबान बहुत दफा फसाहत है करके अरबी जबान आजाद में। कौन थी वो? हाँ, ये बताया अरब जो थे ये वो बहादुर अरब थे और थी। किसी के जोर जबर में नहीं आने वाले थे, हाँ, गैरतमंद थे, बुजदिली नहीं थी, सारी गुलामी नहीं वजूहात करने की वाले। बिना पे अरबी जबान में उतारा। उस जमाने बहुत के सी लोगों की खराबियों के जबान अरबी बावजूद थी। उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ थी। देखिए, जो भी नबी आता था ना तो उसको इसकी कौम को पहले समझाना होता था ना। तो पहले हाँ, जाहिर बात है अरब थे, तो फिर उनको समझाया, इनकी जबान में आया ताकि वो अच्छी तरह समझकर फिर आगे पहुंचाए। ठीक है, जी। तो क्या हमें हमें फिर अरबी पर गौर करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें सीखना बिल्कुल चाहिए कुरान को अच्छी तरह जी समझना हाँ। चाहिए। कुरान अरबी जो को। जबान है कम वो से तो कम सीखना उसको चाहिए। लेकिन कुरान के जो भी हैं चीजें हाँ, अरबी कुरान की समझ जबान, हाँ, की हद तक हमें समझ एटलीस्ट आनी अरबिक चाहिए। पर गौर करना चाहिए ना। अच्छा, फिर नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इस पूरी आयत से एक बात हमें क्या पता चलती है? कुरान के अंदर जो तमाम किस्से हैं वो सच्चे हैं। सच्चे हैं और हाँ, हाँ, ये सही है बजरिया वही के अच्छा बयान किए हैं। किस्सा, अच्छा किस्सा बयान किया है। तो गोया के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का इल्म के बारे में हमें क्या पता चलती है? बात कि आप उम्मी थे, आप इनको गाफिल थे, इनको ये सारे किस्से आपको कहाँ वही की पता वजह था? से बताए अल्लाह गए ताला ने बताया उनको, यानी उनको कि अल्लाह के इल्म का रसूल कोई सच्चे इल्म हैं, नहीं। अल्लाह की और रिसालत अल्लाह में के सच्चे। रसूल को गैब का इल्म नहीं था, हाँ, गैब का लेकिन इल्म वही नहीं था। के जरिए उन्होंने अल्लाह ताला ने ये सारे किस्से तो बयान सही, और हर माशाल्लाह। किस्सा अपनी जगह अहम है। हाँ, सही। अच्छा, इस काला यूसुफो ले अबीही या अबती इन्नी रायतु अहद अशर कौकबम वशम्स वल कमर रायतहुम ली साजिदीन। अब ये कौन किस्सा शुरू हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हाँ, तो यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा का मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब आप देखा बताया। है, अच्छा, इसमें 11 ग्यारह सितारे सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर सूरज रहे को हैं तो बाप ने सजदा क्या कर रहे कहा? कि अल्लाह ने अपने इसको किसी को ना बताना, मत नहीं क्यों बताना, ऐसा अपने क्यों ऐसा भाइयों को कहा भी बाप बताया। ने? क्यों ऐसा कहा कि मत क्योंकि बताओ? तो फिर हसद हो जाए भाई। जेलसी, हाँ। हसद हो जाए उनको।
भाइयों को। इस ख्वाब में अच्छी बशारत थी, इसलिए तो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई अजीम मर्तबा मिलने वाला है तो भाई कहीं जी। हसद ना तब कर, उन्हीं लोगों को हसद बयान ना करना कर चाहिए जो मोहब्बत इंसान करते की हैं आपसे। वालिदैन को हसद जो है अंदाजा होता इंसान है। की बुरी फितरत है, और हाँ, वो और अच्छा ख्वाब जो है वो जरूर बताएं, लेकिन वो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बाप ने हिकमत से कहा ना, इन्ना शैतान लिल इंसान अदू मुबीन, यानी भाइयों को, छोटे भाई नहीं के कहा, सामने बड़े लेकिन भाइयों शैतान को को बुरा ही नहीं कहा, कहा, है ना। शैतानों जी। को, शैतान जो है वो शैतान को कहा है। हाँ, यानी कि बड़े भाइयों की बुराई इस तरह नहीं कि छोटा भाई सोचे मेरे भाई बुरे हैं, बल्कि कहा कि शैतान उनको बहका सकता है। बहका सकता है, बहका सकता है। जी। शैतान सही इंसान पर हमला करता है। सही। अच्छा, वकदालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहिम व इसहाक। तो इस आयत में किस चीज की बशारत समझ आ रही है? इसमें उनके नबी होने की बशारत समझ में आ रही है। हाँ, इससे और दो बातें कही हैं, ठीक है, दो बातें बताई इसमें हैं। ये है कि इससे एक ये अल्लाह दादा कि ताला ने आले याकूब में दादा और परदादा भी उनके नबी थे। देखो, हाँ, ख्वाबों की माशाल्लाह। देखिए, दो बातों की खुशखबरी बाप ने ली इस ख्वाब से। एक ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह इल्म देगा, ठीक है, युअल्लिम का मिन तावीलिल अहादीस, यानी बातों को गहराई तक समझने का इल्म देगा अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को। दूसरा और वो नबूवत पूरा का, ठीक कर है, देगा नबूवत नबूवत देगा। हाँ। तो कर दो देगा। खुशखबरियां बाप ने ली इस ख्वाब से कि ये दो खुशखबरियां यूसुफ के लिए है इस ख्वाब में। इन रब्बका अलीमुन हकीम। अच्छा, और ये भी साथ बता दिया कि अल्लाह ताला के फैसले किस लिहाज से होते हैं, हिकमत वाले। हिकमत वाले, हिकमत हिकमत वाले से। होते हैं। यानी कि देखिए कितना देखा जाए तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कितना समझदारी से बेटे से बात की है कि ये तुम्हें, एक तो ये कि भाइयों को इल्जाम नहीं दिया कि शैतान उनको बहका सकता है, ये कहा। दूसरा ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें दर्जा देगा क्योंकि अल्लाह अपने इल्म और हिकमत से फैसले करता है, ठीक है। तो यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये भी समझा दिया कि तुम्हें जो भी अजमत मिलेगी वो कैसे मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म और हिकमत से मिलेगी, ठीक है। हिकमत से इल्म अल्लाह होगा। का फैसला होगा, अल्लाह ताला अपनी हिकमत से अल्लाह ताला तुम्हें चुन लेगा। अच्छा, फिर लक़द काना फी यूसुफ़ा व इख़्वातिही आयतुल लिस्साइलीन। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? बेशक यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली निशानियां हैं, निशानियां हैं। निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। यानी कि सिर्फ सवाल का जवाब नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सी बातें सीखेंगे, जिनको भी जो भी सीखेंगे। इससे इंसान जो है वो इबरत हासिल कर सकता हाँ, इससे बहुत से सबक भी होंगे इसमें। अच्छा, तब क़ालू ला यूसुफ़ु व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। भाइयों को क्या प्रॉब्लम था, क्या इनकी शिकायत थी? इनकी इनको ये शिकायत था ये कि थी आप कि आप उनको हमारे ज्यादा से प्यार ज्यादा करते चाहते हैं। हैं उन्हें, वो ज्यादा चाहते थे ज्यादा चाहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो इनके भाइयों को शिकायत थी कि जबकि हम बहुत अच्छी जमात, कवि हैं, बहादुर हैं। ताकतवर हैं। भाइयों का हम लोग किरदार समझ में आ रहा है कि उनके अंदर क्या क्या कमजोरियां थी। एक तो इनके अंदर हसद क्या था, हसद था। हसद था। छोटे भाई थे, इनको इनको ये इतने तो खुद बड़े हो चुके थे ना। अब छोटे बच्चे को तो वैसे भी माँ बाप प्यार करते होते हैं ज्यादा, क्योंकि वो जी, अभी छोटा होता है, लेकिन छोटा होता भाइयों है, में कमजोर होता है। हसद था, तो वो अपने छोटे भाई से भी हसद कर बैठे। दूसरा, उनमें इनमें और एक और बुराई नजर आ रही है, क्योंकि वो बाप को क्या समझ रहे हैं, बाप के फैसलों को क्या समझ रहे हैं कि वो गलती पर है, वो गलती पर है हाँ, जैसे। तो बाप को, अपने बाप की अहमियत करने के बजाय कि बाप है, समझदार है, अल्लाह का नबी है, तो वो जो कर रहा है सही कर रहा होगा, इसके बजाय उसने क्या सोचा? कि वो गलती पर है, वाज़ा हाँ, गलती पर है। हैं, सरीहन गलती है। ये इससे इनकी कौन सी सिफत समझ में आ रही है कि ये खुद को बड़ा इज्जत समझे, इज्जत ये भी कौन नहीं, सी हाँ, सिफत बड़ा होती नहीं, और इज्जत भी नहीं है बाप की उनके दिल में। यानी तकब्बुर है ना इनके अंदर, हसद और तकब्बुर तकब्बुर नजर। दोनों है। और तकब्बुर है ये और हसद और तकब्बुर किसकी सिफत होती है? शैतान की।
शैतान की होती है, क्योंकि शैतान ने इंसानों से हसद भी किया था और और इसने अल्लाह के तकब्बुर भी किया। तकब्बुर भी किया। इसीलिए बाप ने कहा था कि शैतान की बातों में आ जाएंगे तुम्हारे भाई। फिर उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्लू लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बादिही कौमस सालिहीन। यहाँ पर इस आयत में भाइयों की समझ का हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? वो सोच रहे हैं कि हम यूसुफ को कत्ल कर करे देते तो हैं फिर वो इनके तो उससे जमीन खाली हो जाएगी। ये और हमें ज्यादा फिर लेकिन फिर बाद में और क्या, का प्यार बाद हमें ज्यादा मिलेगा। बाद हमने बाप गुनाह को करने है, के हासिल बाद, होते। देखिए अब वो क्या सोचे कि गुनाह करने के बाद हम क्या होगा, हम हम नेक बन जाएंगे और बाप जो है जाएंगे, बाप की हम तवज्जो हासिल होगी। तो गोया बाप की के तवज्जो गुनाह है। इस उम्मीद पे, जो कि मुसलमान तो थे ना, तो गुनाह जी करते वक्त क्या सोचे थे कि ये गुनाह अभी कर लो, फिर हाँ, मामला फिर साफ हो जाएगा तो हम नेक बन जाएंगे फिर, है ना? वापस हम सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। तो क्या और हमेशा बाप इंसान इस तरह से गुनाह करता है तो फिर सीधे रास्ते पे आ जाता है? नहीं, नहीं, इस तरह नहीं आता। देखिए जानबूझ के गुनाह, गुनाह करे। सिर्फ वक्ती तौर पे वो गुनाह करके ही सोचता है कि मैं ये वो सिर्फ करूँ, इंसान अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है ना। तसल्ली देता है वो। हाँ, अपने आप को तैयार कर रहा होता है गुनाह के लिए कि कोई बात नहीं, मैं ये काम जरूरी है, मुझे कर लेने दो, इसके बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितहु बअदु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलिन। इस आयत में कौन बात कर रहा है? एक भाई एक ने ने कहा, मशवरा दिया उनके कि इसको भाइयों में से एक करना ने कहा बल्कि कि तुम इसको उसको कुएं में कत्ल डाल ना दो। करो बल्कि कुएं में डाल दो, तारीख कुएं में। कोई रास्ते पर राहगीर निकलेगा वो उससे कोई उससे काफिला फायदा उठा- जाएगा तो वो उसको निकाल लेगा। देखिए इससे हमें क्या अंदाजा होता है, जब गुनाह पर बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए हों और हम भी उनके साथ हो, तो चाहे हमारा दिल ना भी चाह रहा हो गुनाह करने का, तो क्या हमें फिर भी होता करना है? हम कुछ पड़ता है, कहकर शामिल हो जाएंगे। करना हाँ, पड़ता है। अब यहाँ पर बड़े जो भी भाई है उसके दिल में वो कत्ल नहीं करना चाह रहा अपने भाई को, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हो फिर रही कि भी एक भाई, मशवरा दे रहे हैं ना साथ हाँ, में। तो हाँ, मशवरा ये दिया कह इसने, रहे हैं। मगर वो इसको ये नहीं कह सका कि भाइयों ये तुम बहुत मत गलत कर। कर रहे हो, यानी इस्लाह नहीं कर पाया, ठीक है, भाइयों की। तो उनकी ये, बातों में तो आया लेकिन मशवरा दिया अपनी तरफ हाँ, से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बुरे लोगों की सोहबत में रहते हैं तो गलत फिर, कर रहा है तो हमें बोलना तो चाहिए। तो हम हमें भी कमजोर, अगर हमारे आसपास सारे बुरे लोग हैं और हम उनकी कंपनी नहीं छोड़ते तो तो हम हम भी, भी बुरे हम ही भी बन जाते उसमें शामिल हो गए ना, हम भी। हाँ, हैं, फिर उसमें इंसान शामिल होते हैं। ना चाहते हुए भी गुनाह में शामिल हो जाता है। अच्छा, कालू या अबाना मा लका मा तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहु नासिहून। यहाँ पर भाइयों का अंदाज कैसा है बाप से बात करने का, क्या कह रहे हैं वो बात? है हमारे अब्बा जान। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या है आपको क्या कि आप नहीं भरोसा क्या आप नहीं यूसुफ के करते बारे हैं में हम हमारा पर? इत्बार नहीं हमको करते? यानी हमारे कि ताना दे के बात कर रहे हैं ना बाप को, यानी हाँ, ना ठीक दे है, रहे ठीक हैं। ठीक से वो कह नहीं रहे कि अब्बाजान हम बाहर जा रहे हैं, हम अपने भाई को भी ले जाएं क्या साथ। इसके बजाय ये क्या, पहले से ही बाप को ताना दे रहे हैं। ताना क्या दे आप हम रहे पर हैं। कि हम भरोसा? इसके खैर ख्वाह हैं और आप हमारे हाँ, पे इत्बार नहीं करते। और इससे इंसान की, देखिए इंसान की हमें अंदाजा होता है कि जब इंसान की नीयत अच्छी नहीं होती ना, तो तो बात का बात स्टार्ट ही ये गलत गलत करता है, तरीके गलत तरीके से करता है। हाँ, सामने वाले को दबा कर ही बात करता है ताकि वो, उसको हिम्मत ही ना आए। जाहिर है थोड़ा कमजोर इंसान होगा तो वो फिर उनको बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे इस तरह से बाप को इन्होंने पहले से इल्जाम दे दिया। कमजोर। जी, अरसिलू माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून। अच्छा, यहाँ पे भी तेजी से ही कहा ना, भेजिए इसको, हाँ, भेजिए। हमारे साथ साथ तेज भेजिए। एक डिमांड की ना, डिमांड की। हाँ, और हाँ और देखिए जी। जोर पहले से ही जोर देकर हम पहले से ही कह रहे हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये सारा क्या है, इंसान का ज़मीर जब बोझल होता है, गुनाह करने को जा रहा होता है, तो अब बाप ने कुछ कहने से पहले ही कह रहे हम तो इसकी हिफाजत करेंगे, इसको भेज दे हमारे साथ, है ना? तो हमें और ये दिल में सारी चोट चीजें था उनके। हम महसूस करते हैं ना, दुनिया में बाज लोग हमारे साथ गलत तरीके से बात करते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि ये शख्स हमारे साथ बुरा भी करता है और साथ साथ हम ही को इल्जाम भी दे रहा है, हम ही को बुरा भी बना रहा है।
تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا اکثر دنیا میں. جی جی. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. اب اس میں باپ یعقوب علیہ باپ السلام نے نے کہا نا یعقوب علیہ السلام نے ہاں کہ یہ باتیں مجھے غمگین کرتی ہیں. غمین کرتی ہیں، میں فکر مند ہوتا ہوں، تو تم ہاں اس یعنی کو لے باپ جاؤ تم اور لے جاؤ. اس کو مجھے بھیڑیا لے کھا جاؤ، جائے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم غافل ہو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. یعنی یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ہاں. بھی ان کے بیٹے ہی تھے نا، تو جی وہ کس منع طرح نہ سے کر سکے نا، وہ منع نہ کر سکے. منع بھی نہیں کر پا رہے، اور ان کو اپنا ان کے دل میں خوف بھی ہے. تو کرتی ہے. یہ جی بہت ہی ان کا بے بسی کا حال ہمیں اندازہ ہوتا ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. دیکھیں یہاں بھی ان کا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ان کی صفت، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، کھانے کا یہ انداز ہے باپ سے نا ان کا. مگر یہ نحن جیسے عصبۃ میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم وہ اپنے آپ طاقتور کو جماعت بہت کہ ہم ہیں، ایک بڑے گروہ طاقتور میں ہیں. جماعت بڑے ہیں. قوی جماعت ہیں. ان کے اندر ابھی بھی تکبر ہے کہ ہم تو تکبر کی وہ آ بڑے رہی ہے. طاقتور، ہم تو بڑا طاقتور گروہ ہے ہمارا، تو ہم ہماری ہم اس کا حفاظت کریں گے. اگر پھر بھی ایسا ہو تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں. ہاں یعنی کہ باپ کو یہاں بھی جتا رہے ہیں کہ ہم ہماری طاقت پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اب یہاں پر جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا، ہم نے وہی بھیجی. ہاں وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف، یوسف علیہ السلام کو اس وقت تسلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہی کہ تسلی فرمائی. جی کہ جی. یہ اب اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم سے بچے سے تھے ابھی تو، اور اتنا جی بڑا ظلم کیا بھائیوں نے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو سنبھال لیا، ورنہ تو انسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکے نا، ہمت ہی ٹوٹ جائے. مگر اللہ نے ان کو ہمت دی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَن يَبْكُونَ. اب وجہ اور وہ لے آئے وہ اپنے اپنے پاس بھائی جو عشاء تھے کے وقت گئے روتے ہوئے. روتے ہوئے گئے، اور قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اب اس جملے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر سنائی باپ کو، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا کہ ہم ہم سچے ہیں. ہم ہم سچے سچ ہیں. بول رہے سامان اور بھیڑیے آپ نے کھا لیا، ہاں اور ہم سامان کے پاس اس کو بٹھا کے گئے تھے تو اس نے بھیڑیا بھیڑیے باپ کو کیا ساتھ ساتھ اب تانا دے رہے ہیں، یہاں پر باپ اور کو بھی تم تانا دے رہے ہیں کہ اور تم تم نہیں ہمیں ماننے سچا نہیں والے، ان تم کو کہہ رہے نہیں تم ماننے نہیں تم نہیں اتنا بڑا، ماننے والے. ماننے والے ہم کو. دیکھیے اتنا ہاں، بڑا ہم ظلم کر کے آئے ہیں، اور باپ کو بیچارے کو، باپ کے کو اور دبا رہے ہیں. اندھیرے میں آئے پھر تاکہ بھی شکل تانا نہ دے رہے ہیں، ہاں تانے دے رہے ہیں. پھر بھی پہلے اسے کہہ دیا کہ ہم تو سچے ہیں، مگر آپ تھوڑی مانیں گے. تو پھر وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، بدم اور کذب، اس کی جھوٹا کمر خون پر لگا جھوٹا دیا. خون لگا جھوٹا کر خون لائے. سے کیا مطلب ہے یہاں پر، کسی جانور کا مطلب خون لے کسی اور کر ان جانور کی کا قمیص خون پہ لگا دیا. پھر قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہ کس نے کہا قال بل سولت لکم؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. کہ تو یہاں حضرت پر قصرے یہ، اچھا زمین یہاں پر یہ جو بات کہی ہے سولت لکم انفسکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے دل تمہارے ہمارے نے نفسوں نے مزین کر دیے، شیطان نے مزین کر تمہارے کے تمہیں دکھا دیا ہے. دلوں میں ایک بات بنا لی ہے. دیکھیے سولت کا معنی کسی کو پتہ ہے؟ مزین کر لی ہے، آسان یعنی کرنا، شیطان بنا لی ہے، آسان کر بنا دیا لی ہے، ہے. سولت کا شیطان نے مطلب، سولت کا صرف مطلب بتائیں. بنا لی. آسان، مزین کر لی، لیکن آسان کر آسان دیا، کر لی. آسان. ہاں آسان کر کر لی دینا ہے. کسی کام کو، سہولت پیدا کر دینا، ٹھیک ہے. سہولت کے اس میں آیا. تو تم سہولت کو کے
کس چیز نے ان کو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ تم کو کس چیز نے تمہارے لیے آسان بنایا یہ کرنا؟ ہمارے نفسوں قمیص نے، کے اوپر جو ہمارے خون کا نفسوں نے، دھبا تھا، یعنی قمیص کے اوپر جو خون کا دھبا تھا وہ اس کے وجہ سے. دیکھیے انسان کا ضمیر جو ہے جب انسان کو گناہ کرنا ہی ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے نا کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا ایسا ضروری کرنا ہے، اس سے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو مجھے مجبوری ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے گناہ کے لیے. ٹھیک ہے، آسان بنا. ہاں تو یہ اس کے بتا رہے نفس ہیں کا نفس ان کو آسان حضرت بنا. یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے کہ تم نے گناہ، یہ تو بہت بڑی بات کر لی ہے تم نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ گناہ بڑا آسان کر دیا. یعنی ٹھیک تمہارے ہے، ضمیر نے بہت ہاں آسان کر تم نے ضمیر کی بات بھی نہیں سنی اور تم نے اپنے آپ کو بہانے بنا کے یہ گناہ کیا ہے. تو صبر ہی اچھا ہے. فصبر جمیل. تو بہتر صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جو جس میں بہترین حسن صبر بھی جو ہو، ہوتا ہے جس خوبصورتی میں بھی ہو. پہلی چوٹ پہ انسان صبر کرے اور واویلا نہ مچائے صحیح، تو ماشاء اللہ. صبر یعنی جمیل کہ کہتے بس اللہ پر بھروسہ کر لے انسان کہ یہ پہلی چیز دفعہ. ہاں یہ چیز ہونی تھی، یہ ہوئی ہے، اور اب اللہ ہی پر اللہ. مجھے توکل کرنا ہے. تو الحمدللہ پھر آگے کہتے واللہ المستعان علی ما تصفون. تو یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا یہ بتا رہے کہ میں تمہاری بات سچ مان رہا ہوں؟ نہیں کہا نہیں. اللہ ہی اللہ ہے کے جو اوپر مدد کے لیے چھوڑ دیا. یعنی کہ مدد یہ طلب کی بیٹوں سے جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تم جو کاریگری کر کے مجھے بتا رہے ہو، تم اللہ ہی باتیں مدد. بنا رہے ہو، تو اللہ ہی اب میری مدد کرے گا. تو الحمدللہ سبق پورا ہوا. لیکن دیکھیں ایک ایک چیز ہے نا، اگر ہم غور کریں تو یہ ایسے کردار ہوتے ہیں دنیا میں اور یہ ہمیں بتا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی نیت کیا ہے. یہ اور ایسے بہت سے ہیں مثالیں ہمارے سامنے آج کل جو ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی جو ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے مثال ہی ہے کہ کس طرح سے لوگ غلط کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں پہ الزام دیتے ہوئے غلط کرتے ہیں. یعنی مظلوم پر الزام دینا اور اپنے بہانے غلط کر بنا کے غلط کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی ایسے. توفیق دے، اللہ آمین. تعالیٰ ہمیں اچھائی پر رہنے کی توفیق دے. آمین. آمین تو ثم آمین. الحمدللہ ہمارے آج زیادہ چیزیں تھی لیکن جی ٹھیک ہے پھر بھی ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ. صحیح ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم سورہ یوسف کی سبق نمبر 3 پر جائیں گے انشاءاللہ. اور 19 سے شروع کریں. ہم 18 آیت پہ رکے ہیں، سورہ یوسف کی 18 پہ رکے ہیں. اب جی 19 سے شروع کریں. ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، جزاک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.